We are going for the sum number 9 from exercise Parthiv and Priya. Parthiv and Priya. Okay. સૌથી પહેલા let us check the trial balance sheet. Trial balance sheet જોઈએ એકવાર. Drawings net cost of the purchase. Simple છે. What is the meaning of net cost? અત્યારે જાણવાની કોઈ જરૂર નથી, but still I will tell later on. અત્યારે purchase માની લો કે ભાઈ purchase ક્યાં લખાય? You are knowing it better. આને અમે cost of goods sold બી કહેતા હોઈએ છીએ. Stock of the goods, you can check that it is a closing stock. Usually in trial balance sheet they are giving an opening stock. In this case they are giving closing stock. Fine. Receivables bracket માં લખી તો debtors. Receivables તો meaning debtors side. Payables આ સામે છે. Wages and salary, trading expense, building furniture, office equipments. We will post it later on. Then after packing material stock, it is a new point. Cash balance, सामे capital, sales, payables, and meaning है creditors. Payable એટલે creditors. Then after goods distributed as sample है bank overdraft. Trial balance sheet માં થોડુંક નવું જેને કહીએ closing stock છે. Usually adjustment માં હોય. Also they are giving us office equipment, packing stock, receivables का मतलब debtors and payables means creditors. Let us go for the first adjustment. meaning भी લખ્યો છે net cost of the purchase, adjusted purchase. But what is adjusted purchase? એને નથી કીધું. I will tell you later on. મને યાદ કરાવ દો. Provide interest on capital drawings. બંનેમાં ટિક capital અને drawings. Adjustment है तो हम पहले से टिक करेंगे ताकि रह ना जाए. Credit sales is not recorded. And the total of sales book, okay, you have to put tick mark on sales and debtors. Write off bad debt and bad debt reserve. So it is connected concerned with the debtors, bad debt and bad debt reserve. Thereafter, furniture obsolete, nakam, barabar, useless. Furniture of 4,000 obsolete, tick karo. Court has finished the claim of 4,000 for not meeting agreement to provide the goods to a customer. એમાં ટિક માર્ક ના હોય, ખાલી એડજસ્ટમેન્ટ છે અને બે ઇફેક્ટ આપવાની. Outstanding wages is recorded in the wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. It is a different point. બે different points આમાં. Number 2 and number 6. તમને રેક્ટિફિકેશન ખબર હોય તો વધારે આઈડિયા આવે, બટ સ્ટીલ આઈ વિલ એક્સપ્લેન એઝ ઇન ફર્સ્ટ ટાઈમ. બધા એકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે. ટ્રેડિંગમાં બહુ આઇટમ્સ નથી. P&L બી સિમ્પલ છે. ઓકે, એન્ડ ઓલ્સો P&L એડજસ્ટમેન્ટ. લેટ મી સ્ટાર્ટ પ્રિપેરિંગ અકાઉન્ટ્સ. Number 1, trading account. Particular rupees, same things, so I am not putting it to save the time. Profit and loss account. Profit and loss adjustment account. करंट नहीं, सॉरी, कैपिटल अकाउंट से नाम पार्थिव and Priya.
Date of the balance sheet 30/3/70. 70. Rules once again. Trial balance sheet we are giving copy effect. Copy effect એટલે શું? Trial balance sheet માં debit હોય, it is debited. And if it is credit in trial balance sheet, it is to be credited. હવે debit credit, debit credit, यहाँ पर उल्टा होगा, ये credit होगा, ये clear? Okay? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, બધાને ખબર છે શું આવે. એકવાર રિકોલ કરાવું છું. ઓપનિંગ સ્ટોક, અહીંયા ક્લોઝિંગ સ્ટોક, પરચેસ આ બધું છે. Then after purchase expenses we will check it later on. Let us start with the first item now. Both drawings. કોના પાર્થિવ અને ક્રેયન બંનેના સેપરેટ છે, તો કેપિટલ અકાઉન્ટ્સ ટુ મિસ્ટર પાર્થિવ 4800. एंड 32,000. उसके बाद Net cost of purchase. नेट कॉस्ट ऑफ परचेस મને યાદ કરાવો તો છેલ્લે એની ફોર્મ્યુલા લખાઈશ, તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો, બાકી નોટ રિક્વાયર્ડ એટ ઓલ. ટુ નેટ પરચેસ એ કામ લખી દો, પછી ભૂલી જઈશ. 1,06,000 106. Just for your knowledge, it will not be used in entire account. કદાચ પહેલાનો યુઝ હમણાં નહીં થાય નેટ પરચેસનો, કદાચ સેકન્ડ પાર્ટમાં હોઈ શકે. નેટ પરચેસ ઇક્વલ્સ ટુ કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ ઇક્વલ્સ ટુ એડજસ્ટેડ પરચેસ. આ બધા મિનિંગ સેમ. ઇક્વલ્સ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક plus purchase minus closing stock. એનો મીનિંગ આવો થાય. જે તમને કોસ્ટ ઓફ પરચેસ આપી ને, શું કયો વર્ડ યુઝ કરે? નેટ પરચેસ. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઇટ? ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. કોઈ પરચેસનો એક્સપેન્સ હોય તો એડ કરવાનો, પણ યુઝ્યુઅલી આવા सम्सમાં આપતા હોતા નથી. પરચેસ आ गया, उसके बाद Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक अगर बैलेंस शीट में दिया है, ट्रायल बैलेंस शीट में ओनली वन इफेक्ट डेबिट साइड है, डेबिट साइड असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहे व्हेन देयर इज एन एडजस्टमेंट, અને જો કોમન સેન્સ હોય તો એડજસ્ટેડ પરચેસ માં ક્લોઝિંગ સ્ટોક હાઈડ કરો. ઇફ યુ આર હેવિંગ પ્રેઝન્ટ માઇનસ, ये ફોર્મ્યુલા है, તો એમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ સેટ કરો એટલે બીજી ઇફેક્ટ બાકી क्या બેલેન્સ. ठीक છે, याद है तो साરું. क्लोजिंग स्टॉक 28,000 फिर Debtors. Receivables. डेटर्स कितना 48,000. એનું એડજસ્ટમેન્ટ ઓલવેઝ છેલ્લે લેવાય. નેક્સ્ટ Wages, salary. wages salaries. Wages first, then salary. So in trading account. But if wages and salary is given, then it will be paid. पहला wages હોય તો trading account અને પહેલા salary લખ્યું હોય તો ત્યાં paid account. બરાબર? ઓકે. Two wages, salaries. कितने हो? 10,000. फिर Trading expense. ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में ना ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद टू कितना 16 फिर Building. बिल्डिंग कितना है 50,000. 50 50. एडजस्टमेंट नहीं ना क्या नो एडजस्टमेंट हो बिल्डिंग के बाद Furniture. अमाउंट 10,000. How much? 10,000 which is an adjustment Furniture of rupees 4,000 become obsolete, which is not recorded in the books. obsolete Useless. what શું કરવું माइनस लॉस अथवा डिक्रीज कोई भी वर्ड यूज થાય माइनस लॉस કેટલો 4,000. it will be
6000 અને સિમ્પલ કોમન સેન્સ ઇન એકાઉન્ટન્સી અહીંયા માઇનસ કર્યું હોય ધેટ મીન્સ ઇટ વિલ બી આઈધર લોસ ઓર એક્સપેન્સ. અહીંયા માઇનસ કર્યું હોય અહીંયા શું થાય ડેબિટ. અને કોમન સેન્સ આ ડેબિટ સો ડેબિટ વન ટાઈપ ઓફ ડેબિટ ટુ फर्नीचर 4000 हो गया दो इफेक्ट. उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट इक्विपमेंट क्या रखना है? असेट्स इक्विपमेंट ऑफिस एक्सपेंस वर्थ ऑफ P&L इक्विपमेंट वर्थ ऑफ असेट्स અહીંયા લખી દઉં છું ऑफिस कितना 4,000 उसके बाद of packaging, packing material stock. इट इज द लिटिल बिट डिफरेंट पॉइंट क्या लगा સ્ટોક એટલે આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય કયો હોય એકચ્યુઅલી એને મેન્શન કરવું પડે ઓપનિંગ છે કે ક્લોઝિંગ બટ કર્યું નથી જોડું ક્લોઝિંગ માનીને આપણે ખ્યાલ રાખીએ છીએ બેલેન્સ અને અમે પેકિંગ ક્યાં આપ્યું છે તો એનો સ્ટોક પ્લસ માઇનસ સાઈન પેકિંગ એક્સપેન્સ પેકિંગ સ્ટોક 4,000 उसके बाद कैश कैश 2000 फिर credit क्रेडिट side. साइड क्रेडिट साइड नंबर 1 कैपिटल अकाउंट कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 16,000 सेल्स सेल्स कितना है 2 लाख 2 lakhs बाय सेल्स शेयर हाँ ओके फिर क्रेडिट सेल्स क्रेडिट नहीं नहीं पहला तो बोल ही जाओ Debtors. क्रेडिटर्स कितना 3000 30 फिर goods distributed as sample. क्या रखा है क्रेडिट 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 ઘણા લોકો પરચેસ માંથી માઇનસ કરે બોથ આર વેરી ગુડ થિંગ્સ આપણે ઓલવેઝ શું કરીએ છીએ ક્રેડિટ વિચ ગુડ્સ ગો અવે ઇટ ઇઝ ક્રેડિટેડ એટલે કઈ રીતે આપણે એડવર્ટાઇઝ બાય ગુડ્સ सैंपल बाय गुड्स एज सैंपल कितने अमाउंट 2000 फिर BOD. क्या रखा है Liabilities. बीओडी कितने अमाउंट 40000 40 14 फिर Adjustments. over and out let us meet to the adjustments number 1 Credit sales of rupees 10,000 is not recorded and total of sales. ओके पहला આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે ક્રેડિટ સેલ્સ આર નોટ રેકોર્ડેડ બી કેરફુલ પરિવાર નામ ખબર પડે તો દર વખતે લખવાનું જે હાસ્યો છે એની ઉપર ક્રેડિટ સેલ્સ એટલે ડેટર્સ ક્રેડિટ પરચેસ એટલે ક્રેડિટર્સ લાઈફ ટાઈમ બધી ક્રેડિટ સેલ્સ यानी ડેટર્સ ક્રેડિટ પરચેસ यानी ક્રેડિટર્સ જે ઇફેક્ટ ડેટર્સ માં થાય એ જ ક્રેડિટ સેલ્સ માં થાય યુઝ્યુઅલી બંનેમાં રહી ગયો હતો અને ડેટર્સ માં થાય શેમાં થાય ક્રેડિટ પરચેસ what is said about it क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीस 10000 इज नॉट रिकॉर्डेड प्लस के माइनस है नॉट recorded प्लस किलो 10000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स मींस डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड 10000 है ना हो गया then it is an extraordinary point and total of sales book of March is overcast by 2000 सिर्फ टोटल में मिस्टेक हुआ है નોટ નથી થયું ને ખાલી ટોટલ જ ખોટું લખી દીધું કોનું સેલ્સ ઓવરકાસ્ટ એટલે પ્લસ થાય કે માઇનસ સેલ્સ માઇનસ ખાલી ટોટલ ઇટ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ વિથ ધ ડેટર્સ તમે સમજો ખાલી ટોટલમાં મિસ્ટેક છે તો અહીંયાથી માઇનસ એટલે અહીંયા મારે ખરેખર આમ કરવાનું છે ને માઇનસ ટોટલ ઓવરકાસ્ટ થાય થાય 100% કેટલું 2,000. હવે એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ क्या possible second effect is not possible because there is only one mistake खाली total खोटું છે સમજો it is not related or connected with the debtors હવે જો second effect ના આવે just try to recall rectification of errors એક જ ઇફેક્ટ એટલે અહીંયા ડેબિટ કર્યું કહેવાય હવે કોઈ બી એડજસ્ટમેન્ટ જો હોય ને કે જેની એક ઇફેક્ટ આવે અહીંયા બીજી ઇફેક્ટ ના આવે કોન્ટ્રોવર્સી જો કોન્ટ્રોવર્સી
અહીંયા બીજી ઇફેક્ટ ના આવે, કોઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટ એવો છે જ નહીં કે જેની બે ઇફેક્ટ ના હોય. તો સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં લાવી? ડેબિટ. આ ડેબિટ કહેવાય, માઇનસ કર્યું એટલે. તો ક્રેડિટ સાઇડ પર સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ બતાવો પડે. એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી 100% એક ઇફેક્ટ ક્યાંથી આવે? કોઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટ એવો હોય જ નહીં કે જેની વન ઇફેક્ટ હોય. સો વેર સેકન્ડ ઇફેક્ટ અને જો ડેબિટ કર્યું હોય તો બી લાયબિલિટી સાઈડ જ લખાવો. ડેબિટ કર્યું હોય, ડેબિટ જ કર્યું છે આપણે. આ ક્યાં ક્રેડિટ? માઇનસ માઇનસ એટલે ડેબિટ. હા, અને સપોઝ ક્રેડિટ કર્યું હોય તો ડેબિટ છે. અહીંયા ક્રેડિટ થયું હોય તો અહીંયા ડેબિટ કરવાનું. પણ લખાય શું? સસ્પેન્સ. સ્કૂલમાં લખાયું સસ્પેન્સ તો બનાવ્યું. સ્કૂલ શું કરીએ? કારણ કે અમુક વસ્તુ કે સ્કૂલના માણસો ગાઈડ જોઈને ભણાવતા હોય, હવે ગાઈડમાં લખ્યું જ ના હોય એટલે એણે તો ધકેલ પંચાયત વર્ષો કર્યો, એક જ ઇફેક્ટ આપી હોય. પણ કેમ એક ઇફેક્ટ આવે? વર્ડમાં કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ એવું છે જ નહીં કે તેની એક ઇફેક્ટ આવે. હું તમને છેલ્લે હમણાં કહીશ કે એક ઇફેક્ટ એણે કેમ આપી. ગાઈડમાં જોયું હોય ને કે ગાઈડમાં છે જ નહીં તો ગભરાઈ જાય માણસ. પણ ટોટલ મળી જાય. કેમ? ધેટ આઈ વિલ ટેલ લેટર ઓન. એને મળી જાય અને આપણને મળી જાય, સેમ જ આવે ટોટલ. આઈ વિલ ટેલ લેટર ઓન. બરાબર? એટલે તકલીફો આવી હોય ભાઈ. નેક્સ્ટ રાઇટ ઓફ એડિશનલ બેડ રેટ્સ. એ છેલ્લે લેટર છેલ્લે. Provide interest 8% on capital. કેપિટલ 8%. આમ જો સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ ઓર્ડિનરી ટ્રાન્ઝેક્શન. કેપિટલ ક્રેડિટ પહેલું લોજિક, એની નીચે એનો ઇન્ટરેસ્ટ આવે. બીજું લોજિક, ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ પેઇડ. ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ પેઇડ, સો ઇટ ઇઝ ડેબિટેડ. કયા અકાઉન્ટમાં? એપ્રોપ્રિએશન. કેમ એપ્રોપ્રિએશન? ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ પાર્ટનર્સ. પાર્ટનર્સનું કોઈ બી એડજસ્ટમેન્ટ હોય લોન સિવાયનું, ઇટ ઇઝ રેકોર્ડેડ ટુ એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ. પહેલું લોજિક આ. બીજું લોજિક, કેપિટલ ક્રેડિટ છે તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ એમને ક્રેડિટ કરવાનું અને અહીંયા શું થાય? ડેબિટ. બંને સેમ જ થાય. બાય ઇન્ટરેસ્ટ કેટલા પર્સન્ટ? 8%. ક્રેડિટ ડેબિટ ટુ कैपिटल इंटरेस्ट पार्थिव क्रिया 1920 1280 3200 कैलसी बराबर चाले थे कि नहीं चेक करें 3200 हो गया. नेक्स्ट 12% on drawings. બીજું કે આગળ લખ્યું હા. હા ડિક્ટેડ ઇન પહેલી યાર જસ્ટ 12% ઓન ડ્રોઈંગ. અહીંયા બતાવું છું કેલ્ક્યુલેશન. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન drawings. पहला पार्ट थे बोलो व्हाट इज सेड अबाउट इट. Parthiv had withdrawn rupees 400 at the end of each month. अटके जाओ, परिवार रूल्स याद कराओ. मैं ये बोर्ड ऊपर आपको एक्सप्लेन करे तो बट नाउ बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो 78/12, मिडल ऑफ द मंथ हो तो 15 डेट हो तो 72, एट द एंड ऑफ द मंथ हो तो 66. आपको मैं समझाया तो कि 78 के मिल जाए 72 और અમારા સ્કૂલમાં કીધું છે કે અમારે દરેક સમમાં દેખાડવાનું. ना टेबल नहीं बताओ એટલે પેલું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે ને हाँ, એમાં કીધું. ना ना टेबल हो तो एग्जाम बताओ ने कुछ भी ये तो बदल गया यार ये तो ओके. एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो 78/12 मैं आपको एक्सप्लेन करूँ છું टेबल. मिडल હોય તો 15 ડેટ હોય તો 76 માઈનસ કરતા જવાનું અને એન્ડિંગ ડેટ હોય તો 66. એ કઈ ડેટ છે? એન્ડ. કેટલા 400 છે ને? કોમન સેન્સ આમ જો 400 12 જા 4800 કેટલા પરસન્ટ? 12%. અને 66 આવશે. 66/12 264 ચેક કરી આપો. કેલ્સી બરાબર ચાલે છે કે નહીં? હું ફરીવાર ચેક કરી લઉં. ઓકે 264. એક મિનિટ અહીંયા છે બેડ પ્રોસેસ. ઓકે 264 કોમન સેન્સ છે. કેપિટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેપિટલ ની નીચે ડ્રોઈંગ ઇન્ટરેસ્ટ ડ્રોઈંગ ની નીચે અને ઇન્કમ કહેવાય એટલે ક્રેડિટ થાય. યુ કેન રિમેમ્બર બાય આઈધર વે. આ રીતે બી કરી શકો અને પેલી રીતે બી કરી શકો. ટુ ડ્રોઈંગ ઇન્ટરેસ્ટ સોરી હા મેં બરાબર 264 ભાઈ બીજાનું રહ્યું ને પ્રિયાનું શું કીધું? Priya had withdrawn on 1/10/16. 10 1/10
10 એટલે 10મો મહિનો આખો 10 11 12 1 2 3 કેટલા મંથ 6 કેવી રીતે ખબર હોય છે પહેલા 6 કે પછીના 6 into 6 by 12 190 ओके 192 यहाँ पर लिखेंगे 192 डेबिट અને ક્રેડિટ બાય इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शॉर्ट में लखूँ छूँ पार्थिव क्रिया 264 192 456 जो ऑडिट બધા કેલ્ક્યુલેશન છે નેક્સ્ટ Court has finalized claim of rupees 4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer. તમે કસ્ટમર જોડે એગ્રીમેન્ટ કર્યો હોય માલ ના મોકલ્યો હોય કે કંઈ બી કર્યું હોય તો તમને ફાઇન થાય પેલો કોર્ટમાં ગયો હોય સો વિચ અમાઉન્ટ યુ આર સપોઝ ટુ પે 4,000. એટલે પેડ લખ્યું છે કે પેબલ છે ક્લેમ જ છે ને Claim. બોલો બે ઇફેક્ટ કોણ કહેશે લાયબિલિટીમાં ક્લેમ ક્યાં લખાય લાયબિલિટી इट इज टू बी पेड लेटर ऑन અને લોસ કહેવાય ક્લેમ અમાઉન્ટ બોલો તો 4000 અને ક્લેમ અહીંયા લખી દઉં ફરી જોજો ભૂલથી ના લખી દઉં ક્લેમ લોસ કહેવાય 4000 जो लो डेबिट क्रेडिट उसके बाद Outstanding wages of rupees 2,000 is recording to wages account. अटके जाओ रेकॉर्डेड ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं हो recorded to wages account जो समझो तो if it is an outstanding it is to be added in the wages it has been done અને કયું છે એટલે ફરીવાર પહેલા જેવું કહ્યું ને બોલ આગળ But outstanding wages account is not recorded in prior payments. ઓકે એટલે એણે શું કર્યું અહીંયા તો રેકોર્ડ કર્યું છે સેકન્ડ ઇફેક્ટ બાકી યુ આર નોઈંગ ઇટ બેટરલી આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ કેટલા 2,000. આપણે એક જ ઇફેક્ટ થાય બીજી ઇફેક્ટ ક્યાં જાય સસ્પેન્સ ઓકે હવે જોજો જાદુ જોજો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ પેપર સેટરે સમ મૂક્યો હોય હવે ડેબિટ સાઇડ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ 2000 credit side suspense account 2000 so according to the rule of the rectification of errors ઘણા લોકો બતાવતા હોય છે પણ યુઝ્યુઅલી અકાઉન્ટ એવું કહે છે કે તમે સસ્પેન્સ મિસ્ટેક શોધી નાખી then no need to show it એટલે આ કાઢી નાખવું પડે ના કાઢી નાખો તો ચાલે એટલે તમારે શું થયું ગાઈડમાં એને બતાવ્યું હતા કેમ કે છેલ્લે તો કેન્સલ થાય છે પણ એ ખબર કેવી રીતે પડે you have to mug up in that case તો ये Outstanding wages means the credit, debit side outstanding side. क्रेडिट डेबिट एक क्रेडिट इफेक्ट है तो ये क्या है एक्सेलेंट पॉइंट सो बोथ एक्सेलेंट बाकी आम जो अदर कसको નથી આ સમ સ્ટીલ લોટ ઓફ થિંગ્સ આર Debtors and છેલ્લું બોલો Right of additional bad debt 2,000. जस्ट अ मिनट बैड डेट 2000 या 5600 થાય 1000 ઇન બેડ અને મીડિયા 5%. जरा चेक કરી લો કેલ્સી બરાબર ચાલે છે કે ઓકે અહીંયા માઈનસ કર્યું ઇટ ઇઝ અ કોમન સેન્સ આ શું થાય ડેબિટ ફોર્મેટ બનાવો કે ના બનાવો મેકિંગ નો ડિફરન્સ બીકોઝ ઓલ્ડ ઇઝ નોટ ગિવન બરાબર હું ડાયરેક્ટ લખું તોય ચાલે પણ હવે સ્કૂલ વાળા જો રિજિડ હોય આ રીતે બનાવો That format must be. રાખે છે ને કરાવે છે કે કામ compulsory હોય એમ એટલે એ લોકો શું પેલું બુક અને ગાઈડ ઓરિએન્ટેડ હોય ને એટલે રહેવાનું એમાં આપ્યું એટલે કરતા હોય. પણ એવી ખબર ના હોય કે આ માઇનસ છે એ ડેબિટ કરો ઓલ્ડ ક્યાં આપી છે What ચાલે ના બનાવો ઓકે કારણ કે પેલો અણઘડ પેપર સેટર હોય ચોપડીમાં લઈને બેઠો હોય અને બુકમાં આપ્યું હોય આ તો કરીને કરો તો ચાલશે સસ્પેન્સ લખી લો પછી આ રીતે લાઈન ફોર્મ્યુલાને ખ્યાલ આવે કે આને ખબર પડે कितना है आनंदी ट्रायल नहीं है 2800 well fit over and out let us go for the totals 210 116 94,000 check करो difference
ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट, क्रेडिट. जरा चेक કરી લો ભાઈ કેલ્સી ઉપર બરાબર ચાલે છે કેલ્સી તમારું 65 કેલ્સી આયા ના કરી દો ભાઈ કેલ્સી ટુ નેટ પ્રॉफिट अगेन डेबिट भाई टोटल नहीं लगतो डायरेक्ट डिफरेंस में सोचो इट इज पॉसिबल है 65 200 बाय नेट प्रॉफिट शॉर्ट पा 65 200 65 656 65 656 62,456. जो है टू डिविजिबल प्रॉफिट पार्थिव क्रिया that will be Equal. इन्होंने जो जो क्या मर्जा पति क्या मत तो रेगुलर है 31 बाई 60 चेक करेगा ओके હવે ડેબિટ છે અહીંયા શું કરી દે ક્રેડિટ ઓકે લેટ મી ક્રેડિટ બાય डिविजिबल प्रॉफिट 31,228 48508. Let me put it here. 57148, 48508. 5209. ઓકે તું કેજે લખું દો ભાઈ નથી આવતો ઉભો રહે નથી કરવા દે ભાઈ મને 52084 પેલો કંઈક બીજું બોલ્યું છે. હા મને ડાઉટ પડ્યો મેં ટોટલ કર્યું 45,116. 256 कर दो. ટુ બેલેન્સ કેરેડ ડાઉન અને પ્રેશર સૌથી વધારે હવે ફીલ થાય તમને યુ નીડ ટુ ટેલી બોથ ધ સાઇડ્સ ઇક્વલ both the sides equal. It is nevertheless beyond your imagining. Capital account Parthiv Priya 52,084 45116. हमने भी कर दिया ओके बहुत बढ़िया सम हमारा दरेक सम आओ